سونا گاچی کی راتیں پارٹ 45۔ یہ علاقہ سرحد پر تھا۔ دریا کی دوسری جانب بھارت کا بارڈر شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں سے پاکستان کی جنگی کشتیاں ایک دو بار گزری تو نجمی کے دل میں آیا کہ وہ بھاگ کر اپنے فوجیوں کے پاس چلی جائے۔ وہ اسے ضرور پناہ دیں گے اور اسے اس گھناؤنی زندگی سے نجات مل جائے گی، لیکن اس پر پہرا اتنا کڑا تھا کہ دور سے کسی جنگی کشتی کی آواز آتے ہی شیرا نجمی کو پکڑ کر غار میں لے جا کر بند کر دیتا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ لوگ بھی غار سے نکل کر اپنے پرانے اڈے پر آ گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ نجمی کی بے چینیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے جسم میں پلتے ہوئے گناہ سے کیسے نجات حاصل کرے۔ آخر اس نے دل میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ اس میں خودکشی کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن جو فیصلہ اس نے کیا اس پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ مر بھی جائے گی تو وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ اب اسے مرتھا کوٹری سے نکال کر جنگل میں کچھ دور ٹہلانے لے جاتی تھی۔ نجمی اس دوران ان لوگوں کی بنگلہ بولی اچھی طرح سمجھنے لگی تھی اور کچھ بول بھی لیتی تھی۔ وہ اپنے خطرناک فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ مرتھا جب اسے ٹہلانے لے جاتی تو اس کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ نہاتے وقت بھی وہ اس پر نگاہ رکھتی تھی۔ یہ عورت ایک بلا بن کر نجمی سے چمٹ گئی تھی۔ اس کے باوجود نجمی کو ایک موقع مل گیا۔ نجمی نے کوٹری اور تالاب کے درمیان ایک ٹیلے کو چن لیا تھا۔ اس ٹیلے کی اونچائی 30-35 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک روز تالاب سے نہا کر واپس آتے ہوئے نجمی نے مرتھا سے کہا، میرا دل اس ٹیلے پر چڑھ کر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کو کرتا ہے، میرے ساتھ آؤ نا مرتھا۔ مرتھا راضی ہو گئی۔ نجمی آہستہ آہستہ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگی۔ مرتھا اس کے ساتھ تھی۔ چوٹی پر پہنچ کر نجمی نے گہرا سانس لے کر کہا، مرتھا، یہاں ہوا کتنی خوشگوار ہے۔ پھر ٹیلے کے کنارے پر آ کر نیچے دیکھنے لگی۔ مرتھا نے کہا، آگے مت ہونا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نجمی نے کہا، دیکھو نیچے ترناری کے پھول کتنے سندر لگتے ہیں، اور یہ کہہ کر یہ ظاہر کیا جیسے اس کا پاؤں پھسل گیا ہے اور وہ چیخ مار کر نیچے گر پڑی۔ نجمی نے اپنے آپ کو خود نیچے گرایا تھا۔ نیچے اگرچہ اونچی اونچی جنگلی گھاس تھی مگر ٹیلے کی بلندی کم نہیں تھی۔ زمین پر گرتے ہی نجمی بے ہوش ہو گئی۔ نجمی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ مرتھا نے شور مچا دیا۔ اس کے شور کی آواز سن کر بھلوا، شیرا اور دوسرے بہت سے لوگ بھاگم بھاگ وہاں آ گئے۔ شیرے نے اپنی بیوی کو خون میں لت پت دیکھا تو گھبرا گیا۔ اسی وقت نجمی کو چارپائی پر ڈال کر رنگا متی کی ڈسپینسری لے جایا گیا۔ وہاں کا بنگالی ڈاکٹر بھلوا کا دوست تھا۔ اس نے فوراً نجمی کو فرسٹ ایڈ دی اور 2-3 انجیکشن لگا دیے۔ شیرا اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں پریشان تھا۔ ڈاکٹر کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، مگر اس نے شیرے کو اس وقت یہی کہا کہ وہ معائنہ کرنے کے بعد ہی بتا سکے گا۔ نجمی پیٹ کے بل گری تھی۔ اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی مگر سر بائیں جانب سے پھٹ گیا تھا اور چہرہ اس طرف سے سوج گیا تھا۔ بھلوا اور اس کے آدمی تو فوراً واپس ڈیرے پر چلے گئے مگر شیرا اور مرتھا وہیں ڈسپینسری کے عقبی کمرے میں بے ہوش نجمی کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ بنگالی ڈاکٹر نے مرتھا کو ایک طرف لے جا کر پوچھا، یہ آدمی اس کا خاوند ہے کا؟ ہاں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اگر میں سے یہ بتا دوں کہ بچہ ضائع ہو گیا اور اس کی بیوی اب کبھی کسی بچے کی ماں نہیں بن سکے گی تو اسے زیادہ صدمہ تو نہیں ہوگا؟ مرتھا نے سر جھٹک کر کہا، ڈاکٹر، یہ بات آج نہیں تو کل تو بتانی پڑے گی۔ آپ اسے خود ہی بتا دو تو بتا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تب ڈاکٹر نے شیرے کو ایک طرف لے جا کر سب کچھ بتا دیا۔ وہ ڈاکٹر کا منہ تکنے لگا۔ اسے اس بات کا خدشہ ضرور تھا کہ اتنی بلندی سے نجمی گری ہے، بچے کو ضرور نقصان پہنچا ہوگا، لیکن یہ بات اس کے لیے صدمے کا باعث تھی کہ اب نجمی کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس خوبصورت لڑکی کو وہ صرف اس لیے اپنے دوست سے چھین کر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر اس سے ہمیشہ کی خونی دشمنی مول کر یہاں لایا تھا کہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ شریفانہ زندگی کا آغاز کرے گا۔ جیسا بھی اس کا خواب تھا وہ خاک پہ مل گیا تھا۔ اس نے بنگالی ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ایک بار پھر معائنہ کرے۔ ڈاکٹر نے شیرے کو یقین دلایا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ شیرے نے سوچا کہ وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھائے گا۔ شیرا نجمی کی تیمارداری میں لگ گیا۔ دوسرے روز نجمی کو ہوش آیا تو ڈاکٹر کی ہدایت کے برخلاف مرتھا نے نجمی کو بتا دیا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ نجمی کے لیے یہ خبر جان لیوا تھی۔ وہ صرف ایک جرائم پیشہ خاوند کے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے لگی۔ 15-20 دن کے بعد نجمی صحت یاب ہو گئی۔ شیرا اسے ڈیرے پر واپس لے آیا۔ اس نے بھلوا سے بات کی کہ وہ نجمی کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہے۔ بھلوا نے کہا، کپتائی میں میری ایک تجربے کار لیڈی ڈاکٹر واقف کار ہے، تم کل اپنی بیوی کو لے کر میرے ساتھ چلنا۔ کپتائی رنگا متی کی وادی میں ایک اچھا خاصا قصبہ تھا جو بعد میں ڈیم بننے سے زیر آب آ گیا۔ اس کے شمال میں اوپر کی طرف ایک ٹیلے پر بنگالی لیڈی ڈاکٹر کا گھر تھا۔ یہ ڈاکٹر کئی سالوں سے وہاں پریکٹس کرتی تھی۔
भलवा और शेरा नजमी को लेकर उसके क्लिनिक में गए। डॉक्टर ने नजमी का बगौर मुआयना किया और वही कुछ बताया जो बंगाली डॉक्टरों ने पहले बता चुका था। शेरे ने पूछा, क्या बच्चा पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है? लेडी डॉक्टर ने कहा, भगवान अगर चाहे तो उम्मीद हो सकती है। वैसे तुम्हारी बीवी की कोख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें इस औरत से बच्चे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नजमी को जो सदमा पहुंचा वो तो अपनी जगह पर था, लेकिन अब शेरे ने भी आंखें फेर ली। वो एक बांझ औरत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता था कि घर से बेघर हो जाए, जिला वतनी मोल ले और हमेशा खतरों में घिरा रहे। उसने सोचा कि कराची तो उसे वापस जाना नहीं है। नजमी को वो अपने साथ लगाए लगाए रखना बेकार है। बेहतर यही है कि वो बर्मा की तरफ निकल जाए, वहां किसी लड़के से शादी करके नई जिंदगी शुरू कर दे। मगर वो नजमी को यूं ही हाथ से खोना नहीं चाहता था। वो ये भी नहीं चाहता था कि वो नजमी को छोड़ दे तो वो वापस लाहौर या कराची जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे और पुलिस उसकी तलाश में रंगामती पहुंच जाए। सबसे पहले उसने ये पता कराया कि वो बर्मा कैसे जा सकता है। भलवा ने उसे यकीन दिलाया कि उसे रंगून पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। फिर उसने शेरे से कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी होगी, क्या वो बर्मा के दुश्वार गुजार जंगलों में सफर कर लेगी? मैं उसे अपने साथ लेके नहीं जा रहा। तो क्या तुम अपनी बीवी को छोड़ जाओगे? मैं उसे तलाक देकर जाऊंगा। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरे किसी काम की नहीं है। मैं ऐसी बीवी चाहता हूं जो मेरे बच्चों की मां बन सके। भलवा ने ताज्जुब से पूछा, मगर उसका तो यहाँ कोई नहीं है, तुम उसे वापस कराची पहुंचाओगे क्या? नहीं, वो कराची वापस जाकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर जाऊंगा। इसके एवज तुम मुझे सिर्फ इतनी रकम दे दो कि मैं बर्मा जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकूं। मुझे मालूम है तुम्हें ऐसी लड़कियों की जरूरत रहती है। मैं आज उसे तलाक दे रहा हूँ। उसी रोज शेरे ने नजमी को तलाक दे दी, मगर उस वक्त नजमी वहां मौजूद नहीं थी। सिर्फ भलवा और भलवा का एक साथी बतौर गवाह उसके पास मौजूद था। 5,000 रुपए में सौदा तय हो गया। शेरे ने निकाहनामे पर तलाक के 3 हरूफ लिखकर दस्तखत कर दिए और निकाहनामा भलवा के हवाले कर दिया। भलवा ने उसे 5,000 रुपए की रकम अदा कर दी। शाम को जब मर्था ने नजमी को बताया कि उसको उसके खाविंद ने तलाक दे दी है तो वो बहुत खुश हुई। वो उस आदि मुजरिम से निजात हासिल करना चाहती थी। लेकिन जब मर्था ने उसे ये बताया कि भलवा ने उसे शेरे से 5,000 रुपयों के एवज खरीद लिया है तो नजमी का दिल बैठ गया। वो गड्ढे से निकलकर कुएं में गिर गई थी। शेरे के साथ बीवी की हैसियत से रहते हुए उसे उम्मीद थी कि वो कभी न कभी फरार हो जाएगी। लेकिन भलवा स्मगलरों और जराइम पेशा अफराद के पूरे गिरोह का सरदार था और वो बेहद संगदिल और जालिम शख्स था। सारे मशरकी पाकिस्तान में उसके आदमी फैले हुए थे। उसके चुंगल से निकलना आसान काम नहीं था। नजमी दिल पकड़ कर रह गई। वो शेरे से पूछना चाहती थी कि अगर उसने तलाक देनी थी तो फिर उसे भलवा के पास क्यों फरोख्त किया, उसे वापस क्यों नहीं जाने दिया। अभी शाम की सुनहरी रोशनी बाकी थी कि नजमी ने शेरे को देखा। वो कोठरी के सामने दरख्त तले बैठा अपना पिस्तौल साफ कर रहा था। नजमी उसके पास जाकर बोली, तुमने मुझे तलाक क्यों दे दी शेरे? शेरे ने कोई तवज्जो नहीं दी और पिस्तौल की नाली साफ करता रहा। अगर मुझे तलाक दे दी थी तो फिर इस बदमाश के पास क्यों फरोख्त किया? क्या लोग अपनी बीवियों को बेच दिया करते हैं? शेरे ने गुस्सीली निगाहों से नजमी की तरफ देखा। तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती, इसीलिए मेरे साथ नहीं रह सकती। तो फिर मुझे लाहौर क्यों नहीं भेज देते? बकवास बंद कर। तुझे लाहौर भेजकर मैं अपनी कब्र आप नहीं खोद सकता। अब तू भलवा की औरत है, जा उसके पास, वो जैसा चाहेगा तेरे साथ सलूक करेगा, मुझसे कोई लेना देना नहीं तेरा। ये कहकर शेरे ने पिस्तौल साफ करके वास्कट की जेब में डाला और उठकर दरख्तों की तरफ चल दिया। नजमी उसके पीछे पीछे गई। वो उसे बार बार कह रही थी, शेरे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब तुम मुझे यूं बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे वापस लाहौर भिजवा दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे वापस लाहौर भिजवा दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। शेरा रुक गया। वो गजबनाक नजरों से नजमी को देखने लगा। मैं तुमको यहाँ इसलिए लाया था कि तुम्हारे साथ एक शरीफ आदमी बनकर जिंदगी शुरू करूं। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की पैदाइश का इंतजार था। फिर मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर शायद बर्मा या सिंगापुर चला जाता, मगर तुमने मेरे बच्चे को हलाक कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर टीले से गिरी थी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, लेकिन कुदरत ने तुमसे इंतकाम लिया और तेरी कोख बंजर कर दी। अब तू कभी किसी के बच्चे की मां नहीं बन सकेगी। मगर तुमने बेचा क्यों मुझे? तो क्या मैं बंजर जमीन के टुकड़ों को अपने साथ साथ लिए फिरता रहूं? तुम अगर चाहो तो भलवा से ब्याह कर सकती हो। वो पक्की उम्र का है तो क्या हुआ, बड़ा ख्याल रखेगा वो तेरा। शेरा दरख्तों के दरमियान जो पगडंडी थी उस पर चलने लगा। नजमी उसके पीछे चली आ रही थी। शेरे, मुझे तुमसे इस किस्म की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बेच दोगे।
शेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो झाड़ियों के दरमियान चलता चला गया। नजमी आगे बढ़ने ही लगी थी कि पीछे से उसके नए मालिक भलवा ने आवाज दी, अरे तू कहाँ जा रही है? चल वापस आ, अब तेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। भलवा ने मर्था को इशारा किया। यहाँ पर पार्ट 45 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 46 समाप्त फरमाएं।